here. Okay, those who are not able to joining now, they will see from the starting on the recorded video. Okay, so let's start our topic today, that is digestive system of frog. If you have studied in detail the digestive system of earthworm, that is also that is related to the digestive system in frog also. यो खासमा चाहिँ digestive system मा elementary canal चाहिँ यति मात्रै हो. From mouth छ अगाडि, त्यसपछि mouth पछाडि esophagus, stomach, intestine र यो छ largest intestine अथवा यसलाई के भन्छ rectum. Rectum पछाडि यहाँ aperture छ, त्यो aperture लाई cloaca भन्छ. यति मात्रै हो. तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा associated glands are there. So digestive system of frog consists of mouth, alimentary canal. Okay, mouth is the part of alimentary canal and digestive glands. The digestive glands are liver and pancreas. Pancreas यहाँ छ, pancreas देखाएको छैन. Okay, and gallbladder along with the liver attached is यो होइन, यहाँ छ gallbladder. Okay, र अरु organ चाहिँ यसरी बसेको छ भनेर in relation to other organ हामीले alimentary canal आजको पार्ट भनेको यति मात्रै हो पढ्ने. Okay, digestive system of frog के खान्छ, कस्तो गर्छ भन्ने कुरा पढ्छ हामी. Okay, this is also the internal organ of frog. Frog को organ यति हो. यहाँ heart. Okay, our today's concern is this only. This is alimentary canal. र alimentary canal सँगसँगै यहाँबाट पनि एक दुईवटा ग्ल्यान्ड्सहरुले सिक्रेसन दिनेले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पनि पढ्नु पर्छ. कृतिमा, आकांक्षा. Okay. Okay. Now digestive system of Luna लाई बोलाइ होला. Luna बिसाएर कतातिर गइसक्यो होला. Luna? Yes. Luna, okay. Okay. So digestive system of frog consists of mouth and alimentary canal. Mouth has so many parts to learn. मुख चाहिँ यसरी खोलेको छ. यो व्यागुताको मुख यसरी आङ पारेर देखाएको छ यहाँ. अप्पर jaw, lower jaw. Jaw भएको छ frog because it is included in Gnatha stomata. Okay, you have already studied yesterday. र हामीले माउथ को पार्ट र एलिमेन्ट्री पार्ट अनि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स को फंक्शन पढिसक्दा अनि फिजियोलोजी अफ डाइजेसन पढ्दाखेरि एलिमेन्ट्री डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ फ्रग विल बी क्लियर. आज भएन भने हामी दुईटा क्लास गरेर भए पनि गर्छौं है. लेट्स स्टार्ट द माउथ अफ द फ्रग. माउथ अफ द फ्रग इज भेरी वाइड. Okay, एकदम चौडेदार छ. अगाडिपट्टि स्नाउट अगाडि यसरी चुच्चो परेको टाउकोमा अगाडि मुख छ. When you open it wide, you may see here the upper jaw and lower jaw. Upper jaw has teeth. Okay, upper jaw has teeth. Lower jaw is devoid of teeth. Lower jaw मा teeth छैन. Okay, upper jaw मा दाँत छ. दाँत कस्तो किसिमको छ भन्दाखेरि होमोडोन्ट भन्छ. होमोडोन्ट भनेको एकै किसिमको दाँत, बङ्गरा अनि कनाइन टीथ अनि अरु टीथहरु छैन यसको. Only one kind of teeth because the frogs swallows the food. एकैचोटी निलेर भूमिमा ठेल्छ, यसले चबाउने काम गर्दैन. These teeth are only for holding. Two type of teeth present on the upper jaw. This is a maxillary teeth भन्छ यसलाई. माथिको जुन चाहिँ यो लाइनिङमा छ. Maxillary teeth means pre-maxillary भनेको छ. Maxillary भन्दा अगाडिको teeth बीचमा भएको. ओके, बीचमा छ. यो फोसा भनेको चाहिँ पोर लाइक स्ट्रक्चर हो. अहिले एकछिनमा हेरौँ. टीथ, one kind of teeth, that is homodont. Yes, anyone? Homodont or same kind of teeth is there. No difference because function धेरै छैन. teethको होल्ड गर्नु मात्रै हो, चबाउनु परेन. Mastication, it doesn't help in mastication. Mastication भनेको
चबाउनुमा काम दिँदैन यसले, चबाउनै पर्दैन। ओके, कार्निभोरस निलिहाल्छ त्यतिकै। र छ one kind of teeth that is present on the maxillary bone, that is why the teeth are known as maxillary teeth. Okay, these teeth are known as maxillary teeth. त्यो भन्दा अगाडि फेरि भोमराइन teeth भन्ने छ यहाँ, भोमराइन teeth। भोमराइन मीन्स बोन, नाम हड्डीकै नाम हो। म्याक्सिला पनि हड्डीको नाम, यो यहाँ पनि अगाडि दाँत छ। ओके, that is also भोमराइन teeth that is present on the bone, भोमराइन बोन, बोनको नाममा भएको अट्याच भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ भोमराइन teeth। दाँत चाहिँ कस्तो छ त यिनीहरूको भन्दाखेरि झरिहाल्ने खालको, झरिहाल्यो भने पनि फेरि पलाइहाल्छ। मेनी टाइम्स इन लाइफ झरेपछि पलाइ पनि हाल्छ, धेरै जतिखेप झर्यो त्यतिखेप पलाउँछ। द्याट काइन्ड अफ टिथ इज नोन एज पोलिफायोडोन्ट। रिमेम्बर द टर्म maxillary teeth because they are attached on the maxillary bone। हड्डी हड्डीमा यसरी टाँसिएको छ, जरा गाडिएको सकेटमा भित्र एकदम गाडिएर चाहिँ छैन यिनीहरूको टिथ, सजिलैसँगले झरिहाल्छ। र पोलिफायोडोन्ट, दे आर नोन एज पोलिफायोडोन्ट टिथ मीन्स that can be regenerated भनौँ न, घरिघरि पलाउनु सक्छ। ओके, अब के छ भन्दा दाँत माथिपट्टि मात्रै छ, दुई किसिमको दाँत छ, म्याक्सिलरी टिथ र भोमराइन टिथ छ। त्यसकै छेउमा के छ भन्दाखेरि इन्टर्नल नेरिस, नाकको प्वाल। ओके, नाकको प्वाल यहाँ दुईटा छ भित्रबाट हेर्दा है। यो जुन चाहिँ दिस पार्ट इज, यो याद गर्नुपर्छ, एलिमेन्ट्री क्यानलबाटै आउँछ। दिस इज आई, बल्जिङ आई। आईलाई हाम्रो चाहिँ आई सकेटले थामेको छ, बोनले थामेको छ, तर यसको चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर पनि बल्जिङ आँखाको, भित्रैसम्म बल्ज भएको, भित्र पनि दुईटा ठुलो आँखाको बल्जिङ, internal bulging is also there in the eye of frog। okay, सजिलो छ, अप्ठ्यारो केही छैन। दिस इज ग्लोटिस। ग्लोटिस मीन्स ओपनिङ अफ फुड पाइप। ओके, मुखबाट जुन चाहिँ पाइप जान्छ, खाना खाने पाइप, एलिमेन्ट्री क्यानलको जुन चाहिँ पछाडि जान्छ, द्याट इज ग्लोटिस। ओके, गलेट। ओके, we will see later on glottis and gullet को डिफरेन्स अहिले हेर्छ। ओपनिङ अफ भोकल स्याक, मेल भोकल स्याक जुन चाहिँ छ साउन्ड निकाल्ने, द्याट इज भोकल स्याक। ओके, दिस इज फुड पाइप, गलेट इज फुड पाइप एन्ड ग्लोटिस इज विन्ड पाइप। यो दुईटामा अलिकति कन्फ्युजन छ, एकछिनमा क्लियर गरौँला है। दुईटा वाल छ है, ग्लोटिस एन्ड गलेट। ओके, लोअर ज विदाउट टिथ र लिप्स चाहिँ यसरी अट्याच भएको छ। हाम्रो चाहिँ लिप फ्री छ, यसरी उठ, यिनीहरूको चाहिँ लिप फ्री छैन, अट्याच टु द ज, जमै अट्याच छ। ओके, लोअर ज विदाउट टिथ एन्ड दिस लिप, this leaf is bifid. Bifid means bifurcated, posteriorly bifurcated and anteriorly attached to the jaw। यहाँ हाम्रो चाहिँ पछाडि टाँसिएको छ, यहाँ पछाडि टाँसिएको छ जिब्रो, तर यसको चाहिँ अगाडि टाँसिएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो किराहरू परैबाट तान्नुको लागि फोल्ड भएर यसरी पर गएर किराहरू तानेर फेरि भित्र ठेल्छ। स्टिकी टङ, अट्याच्ड anteriorly and free posteriorly, bifid, that is bifurcated, दुईपट्टि यसरी चिरिएको छ। र माउथ, एलिमेन्ट्री क्यानल कन्सिस्ट अफ माउथ। माउथ किन भन्दाखेरि चाहिँ पहिला प्रे लगेर राख्ने, त्यसलाई बाटो त माउथबाटै भयो, त माउथमा धेरै कुरा छ। यो स्ट्याचियन ट्युब भनेको छ जुन चाहिँ, यो चाहिँ के छ भन्दा यसको लिङ्क चाहिँ कानसँग हुन्छ। अलिक डेभलप हुँदै गएपछि कान छ, त्योसँग एयर पाइप प्रेसर कन्ट्रोल गर्नुको लागि काम गर्छ यसले। ओके, एन्ड फोसा, फोसा मिन्स पोर लाइक स्ट्रक्चर वेयर देयर इज फ्याट फिल्ड। जब खाना केही मुभमेन्टहरूको लागि यसले हेल्प गर्छ। ओके, फोसा। हामीलाई यो फोसासँग त्यति काम छैन, हामीलाई काम के छ भन्दा भोमराइन टिथ, दिस टिथ यु हेभ टु नो, एन्ड म्याक्सिलरी टिथ। ओके, यो इन्भल्जिङ अफ आई, यो पिक्चर ड्र गर्छ, तिमीले ड्र गरेर राम्रोसँगले याद गर्छ। एलिमेन्ट्री क्यानल कन्सिस्ट अफ माउथ एन्ड digestive system of frog consists of mouth and elementary canal and digestive glands। तीनटाले बनेको छ है digestive system। okay, now elementary canal हेर यहाँ, digestive system सबै यही हो, यो ड्र गर्छ। this figure you have to draw
आज सकेन भने डोन्ट वरी, we will continue tomorrow. Okay, so this is mouth. When it catches the prey with the help of tongue, okay, लगेर जान्छ, लगेर गएपछि यसले चबाउँदैन, चबाउँदैन, सिधै आई बल्स जुन चाहिँ माथि यसरी आई बल्जिङ आई छ, ओके, त्यसमा अलिकति माथि ठेलिएर मुभमेन्ट भएर पछाडिपट्टि सरेर जान्छ, जाँदाखेरि इसोफेगसमा बक्कल क्याभिटी पनि यहाँ अलिकति मात्रै छ, त्यसले धेरै देखाएको छैन, ओके, बक्कल क्याभिटी, क्याभिटी भनेको मुख गएर परसम्म यसरी जुन चाहिँ फैलिएको पार्ट छ, यसको घाँटी नभएकोले गर्दाखेरि फ्यारिङ्स पनि देखाएको छैन यहाँ, एकैचोटि इसोफेगस सुरु छ, इसोफेगस इज अ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर, नो salivary glands present in case of frogs digestive system, okay, salivary gland छैन किनभने यो चाहिँ कार्निभोरस हो, this animal being carnivorous, partially जुन चाहिँ कार्निभोरस छ त्यसको चाहिँ एलिमेन्ट्री क्यानल छोटो हुन्छ भनेर भन्छ, this is due to partially digested food हुन्छ जो चाहिँ कार्निभोरसले खान्छ, तर हर्बिभोरसको जुन चाहिँ घाँसहरू सेलुलोज चाहिँ धेरै नै सेलुलोजहरू छ त्यो धेरै डाइजेस्टिभ सिस्टम धेरै डाइजेस्ट गर्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानल इज लङ्गर इन हर्बिभोर्स देन द्याट अफ कार्निभोर्स, त्यसले गर्दा यहाँ फ्यारिङ्स छैन, बक्कल क्याभिटी पनि देखाएको छैन, ओके, इसोफेगस माउथ, ओके, माउथ पछि इसोफेगस, इसोफेगसले पनि केही गर्दैन, खालि मुभमेन्ट मात्रै गरेर सिधै पठाइदिन्छ स्टमकमा, दिस इज स्टमक, ओके, स्टमक हेज टु पार्ट, माथिको र मुनिको पार्ट छ, यसमा एउटा पाइलोरस भन्छ, पाइलोरिक स्टमक र कार्डिक स्टमक भन्छ, दुईटा भागमा बाँडिएको छ, यु क्यान सी इन योर बुक अल्सो, र त्यहाँनिर चाहिँ डाइजेसन सुरु हुन्छ। अब स्टमकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक जुस, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्स, ग्यास्ट्रिक जुस निस्किन्छ यहाँबाट, त्यसपछि अर्को चाहिँ HCl हुन्छ यहाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द्याट इज अल्सो प्रेजेन्ट इन आवर डाइजेस्टिभ सिस्टम। HCl ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एन्जाइम जुन चाहिँ दिन्छ ग्यास्ट्रिक जुसबाट, यो हामी पछाडि हेर्दै जाउँ ल, अहिले हेर्छ स्टमक भाग पार्ट मात्रै, लेट्स सी ओन्ली द पार्ट्स, माउथ, आफ्टर द्याट इसोफेगस and stomach divided into two parts, cardiac stomach and cardiac, and anterior part is known as cardiac stomach, posterior part is pylorus, okay, after that intestine, intestine suru bhayihalcha, and upper part of the intestine is known as duodenum, which receives duct from the digestive gland such as liver and pancreas, यहाँ चाहिँ liver र pancreas छ, त्योबाट चाहिँ डक्ट रिसिभ गरेर यिनीहरूले एन्जाइमहरू रिसिभ गरेर डाइजेसन गर्छ, र आदि उदि फुड यहाँ डाइजेस्ट हुन्छ स्टमकमा, त्यो पार्शियली डाइजेस्टेड फुड इज नोन एज चाइम, CHYME, काइम अथवा चाइम भन्छ है, पार्शियली डाइजेस्टेड फुड, यो चाहिँ एक एकवटा वर्ड जुन चाहिँ नयाँ सुन्दैछ त्यो डिटेल याद गर्छ, किनभने क्वेसन मल्टिपल चोइस क्वेसनहरूमा आउन सक्छ, ओके, चाइम पार्शियली डाइजेस्टेड फुड, पार्शियली मात्रै प्रोटिनहरू अलिअलि डाइजेस्ट हुन्छ, सबै एकैचोटि, प्रोटियोज र पेप्सिन यहाँनिर जुन चाहिँ एन्जाइम छ त्यसले चाहिँ अहिले बताउँछु, अगाडि लेखेको छ, र त्यसले चाहिँ आधी मात्रै डाइजेस्ट गर्छ, पुरै डाइजेस्ट गर्दैन, त्यसपछि पठाउँछ ड्युडेनममा, ड्युडेनममा आउँछ बाइलको सिक्रेसन, लिभरले सिक्रेट गर्छ, बाइलले स्टोर गर्छ, बाइल इज सिक्रेटेड बाई बाइल जुस, ओके, इज सिक्रेटेड बाई लिभर and it is stored by gallbladder, त्यसपछि यहाँ पठाउँछ थ्रु द हेपाटोप्यान्क्रियाटिक डक्ट भन्छ, भनेको हेपाटो भनेको लिभर, लिभर र प्यान्क्रियाबाट आउने जुन चाहिँ जुसहरू छ त्यसले चाहिँ एन्जाइम बोकेको हुन्छ, किनभने एन्जाइमको सहायताले चाहिँ फुड डाइजेस्ट हुन्छ, फुड त्यत्तिकै भाँचेर टुक्रेर गएको होइन, इफ एन्जाइम इज एब्सेन्ट नो डाइजेसन विल बी देयर, त्यो एन्जाइम कहाँबाट आउँछ भन्दा डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डबाट पनि आउँछ, यहीँ पनि हुन्छ, र त्यो एन्जाइमहरू आएर यहाँ ड्युडेनममा डाइजेसन मजाले हुन्छ। आफ्टर द्याट इलियम भन्छ, स्मल इन्टेस्टाइन, ओके, र यसलाई भन्छ ड्युडेनम, ड्युडेनम पछि इलियम, इलियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फुड अब्जर्भ हुन्छ, अब्जर्प्सन अफ डाइजेस्टेड फुड टेक्स प्लेस, एन्ड आफ्टर द्याट द अनडाइजेस्टेड फुड इज पास्ड टु द कोलोन अर द रेक्टम, यसलाई भन्छ लास्ट पार्ट अफ, अथवा लार्ज इन्टेस्टाइन भनौँ यसलाई, लास्ट पार्ट अफ द इन्टेस्टाइन इज नोन एज कोलन अर रेक्टम, के यहाँ चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ एक्सक्रिटरी,
र यसको चाहिँ के केस छ भन्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडरको एक्सक्रिसन बाटो र जुन चाहिँ यो छ feces अथवा solid excreta are excreted through the same pore or aperture that is known as cloaca. Opening एउटै छ. रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको ओपनिङ पनि यही हो, युरिनरी ब्ल्याडर युरिनको ओपनिङ पनि यही हो र feces excreta को ओपनिङ पनि एउटै छ फ्रगमा. Okay, not separate system is present for that. So from this, you must know that digestive system of frog consists of mouth and alimentary canal along with the digestive glands. Okay, we have to study that much. Alimentary canal consists of अलिकति buccal cavity र pharynx नदेखे जति नै हुन्छ, एकदमै कम्ती, जस्तो माउथबाट सुरु भइसक्दा यहाँ दिएको चाहिँ छ तर not so prominent, धेरै लामो छैन, नभएकोले गर्दाखेरि बक्कल क्याभिटी अलिकति, pharynx अलिकति काम केही पनि छैन, डाइजेसन छैन, अस्ति अथवामा चाहिँ थुप्रो काम गरेको थियो pharynx buccal cavity. After that, esophagus, parts of alimentary canal, long coil tube extending from mouth to cloaca. Anus of anal pore is known as cloaca. Anus किन भन्दैन भने चाहिँ एनसबाट चाहिँ एक्सक्रिटा मात्रै बाहिर जानुपर्ने हो नि त, सलिड एक्सक्रिटा, तर त्यहाँबाट त रिप्रोडक्टिभ एग्सहरु पनि बाहिर गइरहेछ, युरिन पनि बाहिर गइरहेछ, त्यसले गर्दा इट इज टर्म्ड एज क्लोआका. Consist of buccal cavity, pharynx, not so prominent. After that, esophagus, tube-like structure, which goes up to stomach, two parts of stomach, pyloric, cardiac and pyloric, small intestine, large intestine, okay, and cloaca. Our mouth. Beginning of alimentary canal, मैले भनिसके, wide gap, transverse, transverse भनेको तेर्सो परेको मुख, transverse is यदि यसको भ्यागुता यस्तो छ भने तेर्सो. Transverse means you have cut the transverse section also. Two bony jaws around the bound the mouth and jaw are covered by immovable lips. Lips move गर्दैन, हाम्रो जस्तो lips अलग अलग move गर्दैन, टाँसेको हुन्छ jawमा. Okay. Upper jaw fixed, lower jaw flexible, lower jaw move हुन्छ. Okay. It can move up and down to close or open the mouth. Buccal cavity, large, wide and shallow buccal cavity, ciliated columnar epithelial. Okay, that contains mucous gland. Mucous gland buccal cavity ma alili cha for lubrication of the food. Okay. Frog lacks salivary gland. Salivary gland ma चाहिँ हाम्रो saliva जुन चाहिँ थुक छ त्यसमा चाहिँ थुक मात्रै हुँदैन, एन्जाइम्स प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यो त्यसले गर्दाखेरि डाइजेसन चाहिँ यसको मुखमा हुँदैन, एकैचोटी गएर स्टमकमा मात्रै सुरु हुन्छ. पार्शियली डाइजेस्टेड फुड हुन्छ भन्छ कार्निभरसको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट ल्याक्स salivary glands. No salivary gland are there. Teeth. I have already told you two type of teeth, maxillary and vomerine teeth. Maxillary teeth are all of same shape and size. That is why they are known as a homodont. Homodont, which is not given here. Okay. And vomerine teeth consist of two group of vomerine teeth to simply hold the prey. Prey भनेको खानेकुरा and prevent it from slipping. चिप्लिनुबाट बचाउनु मात्रै. Teeth are not meant for chewing. यो डिटेल पर्छ है. Okay, homodontia भनेको छ similar. Acrodate, not set in a socket. भनेको दाँतको हाम्रो जरा छ नि भित्रबाट आएको छ नि, त्यस्तो छैन, माथि नै अडेको, बोन टु बोन अट्याचमेन्ट छ, गिजा भएर गम भएर भित्र जरा गएको छैन, अट्याचमेन्ट भएकोले गर्दा सजिलै पक्लो झर्न सक्छ, फेरि आइ पनि हाल्छ. ओके, that is known as acrodont. And okay, polyphyodont भन्ने एउटा वर्ड छ, that means they are generated in many times in a life cycle. धेरै खेप आउँछ, दाँत भाँचेपछि हाम्रो दुई खेप भाँच्यो भने तीन खेप त आउँदैन नि, एक खेप निस्केपछि अर्को खेप जुन चाहिँ मिल्क तित छ त्यो गएपछि अर्को तित आउँछ, त्यो पनि निस्क्यो भने अर्को त आउँदैन नि, तर यिनीहरूको आइरहन्छ. होमोडोन्ट सरी पोलिफाइडोन्ट भन्छ है. इनामेल छ कभर्ड बाई इनामेल. इनामेल भनेको पलिश. ओके, पोलिफाइडेन्ट यहाँ लेखेको छ. पोलिफाइडेन्ट teeth is replaced several times in life. Tongue, I have already told you, attached anteriorly, not posteriorly. हाम्रो जस्तो पछाडि आसेको छैन, हाम्रो त धेरै लामो बाहिर निस्किन्छ हुँदैन, तर टङ यसको चाहिँ
एन्टेरियरली अट्याच भएकोले गर्दा बाहिर सजिलै निस्किन्छ निस्किँदाखेरि बाइफिट पछाडिपट्टि जुन चाहिँ यसरी बसेको चाहिँ बाइफिट बाइफर्केटेड छ ओके स्लिमी सर्फेस अफ टङ फ्यासिलिटेट्स इन अनि चिप्लो पनि छ स्लाइमी ओके नोस्ट्रिल नाकको पोर भोमराइन टिथको अगाडि म्याक्सिलरी टिथ त्यसपछि भोमराइन त्यसपछि के छ नोस्ट्रिलको भाग ओके दिस सर्व्स इन रेस्पिरेसन पल्मोनरी रेस्पिरेसन बकोफेरेन्जियल रेस्पिरेसन र क्युटेनस रेस्पिरेसन हुन्छ हामी पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ बल्जिङ अफ ऑर्बिट्स भनेको बल्जिङ रूफ अफ बकल क्याभिटी ऑर्बिट्स आँखा आँखा चाहिँ बल्ज भएको छ ओके त्यो चाहिँ भित्र पनि देखिन्छ इन कोर्स अफ swallowing द फुड फ्रग डिप्रेसेस द आई आँखा यसो गरेर खाना निलिसकेपछि आँखाले ठेल्छ भन्छ आँखा मुनि ठेलेपछि बल्जिङ मुनिसम्म जान्छ त्यसपछि त्यसले भित्र स्वालो गर्नु हेल्प गर्छ pharynx okay pharynx short pharynx not long termed as single buccopharyngeal cavity pharynx र buccal cavity अलगै नभनेर सँगसँगै छोटो छोटो भएकोले गर्दा यिनीहरूलाई सँगै पढ्नुपर्छ okay a median elevation on the floor carries the glottis glottis is a longitudinal slit like aperture lead to the laryngotracheal chamber okay ग्लोटिस र अर्को के छ भने यहाँनिर गलेट छ ग्लोटिस चाहिँ विन्ड पाइप हो कन्फ्युजन यहाँ क्लियर हुन्छ है इज इट लिड्स टु द laryngotracheal chamber ट्र्याकिया ओके ग्लोटिस अनि अर्को छ गलेट चाहिँ फुड पाइप गलेटले भित्र खाना एलिमेन्ट्री क्यानलतिर ठेल्छ भने ग्लोटिसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विन्ड हावा चाहिँ लङ्सतिर ठेल्छ ओके मेल फ्रगमा के छ भोकल स्याक छ किनभने उनीहरूले मात्रै आवाज निकाल्छ नाउ द pharynx tapers behind to lead esophagus through the gullet यहाँ दुईटा वर्ड छ है glottis is a wind pipe gullet is a food pipe एलिमेन्ट्री क्यानलमा लिड गर्ने माउथबाट खाना पच्नुको लागि इसोफेगस हुँदै स्टमकमा जाने जुन चाहिँ ओपनिङ छ दैट इज गलेट and this opening leads air to the lungs that is glottis wind pipe gullet food pipe okay gullet is the food pipe esophagus short white muscular tube mucus epithelial lining asti padisakyo esophagus tube ho bhanera तिमीले expansion is allowed by the okay alkaline digestive juice is secreted अब यहाँ digestive juice सुरु हुन थाल्यो alkaline by the glandular lining of esophagus यहाँबाट juice secrete हुन थाल्यो digestive juice enlarges to join with the stomach in the यहाँ त्यस्तो digestion हुँदैन एकचोटि stomach पुगेपछि मात्रै हुन्छ stomach चाहिँ important छ digestion of food takes place starts from stomach present on the left side of the body cavity anterior part is large cardiac stomach भन्छ सुरुको भाग ठुलो हुन्छ stomach को त्यसलाई भन्छ cardiac stomach अनि पिछाडीको सानो हुन्छ पाइलोरिक स्टमक ओके longitudinal folds are present in the okay gastric glands secrete the enzyme pepsinogen अब यहाँ स्टमकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि gastric glandहरू हुन्छ that secrete enzyme pepsinogen that pepsinogen is inactive form of enzyme pepsin र त्यसलाई एक्टिभ बनाउने काम चाहिँ फेरि ऑक्सेन्टिक ग्ल्यान्डबाट HCl सिक्रेट हुन्छ दुईटा ग्ल्यान्ड छ स्पेशली याद गर्नुपर्ने स्टमकमा ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड त्यसले एन्जाइम पेप्सिनोजेन सिक्रेट गर्छ व्हिच इज इनएक्टिभ फर्म अफ पेप्सिन दैट डाइजेस्ट प्रोटीन ओके र त्यसलाई एक्टिभ बनाउने काम चाहिँ HCl ले गर्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिडले गर्छ त्यसपछि चाहिँ पेप्सिन एक्टिभ भएर प्रोटीन डाइजेस्ट हुन्छ यहाँ ओके ओके stomach serves for storage as well as digestion of food storage पनि digestion पनि गर्छ अब stomach मा त्यति partially जुन चाहिँ digestion हुन्छ partially भनेको यहाँ अरु कुरा गरेको छैन खाली पेप्सिनोजेनले प्रोटीन डाइजेस्ट गर्छ भनेको छ र प्रोटीन त डाइजेस्ट गरेर सिधै फेरि एमोनियासम्म पुग्दैन
protein digested into smaller form peptide proteases भनिन्छ partially मात्रै digest partial भनेको आधी मात्रै आधी उधी digest भएको food is known as chyme or chyme. Now food passes to the small intestine मा जान्छ. Small intestine is a long coiled and narrow tube. It comprises of two parts, anterior duodenum and much longer posterior ileum. पहिलो भाग intestine को duodenum. Most of the digestion takes place here. Stomach बाट पास हुने बित्तिकै जुन चाहिँ आन्द्रा सुरु हुन्छ that part is known as duodenum, which receives so many gastric juices, so many digestive enzymes from both the digestive glands, that is liver and pancreas. Okay, a much longer posterior ileum. Ileum चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, fold हुन्छ, धेरै fold हुन्छ. आन्द्रा धेरै लामो part of alimentary canal. Okay, beside intestinal glands, mucosal lining of the small intestine consists of two type of cell, globate cell. यहाँ gland त हुन्छै हुन्छ. Okay, digestive gland हुन्छ duodenum मा, यसमा पनि हुन्छ. त्यो बाहेक यिनीहरुको सेल दुई किसिमको हुन्छ रे, oval vacuoles and granular substance which produces mucus. Mucus is essential for the lubrication of food. Near the base of the cell nucleus is present. Okay, there. Okay, after this, now duodenum मा के हुन्छ हेरौँ है. Duodenum. After stomach, main portion मात्रै clear गर्ने. Mouth. Mouth पछि buccal pharyngeal cavity एकदम short, त्यसपछि esophagus, esophagus पछि stomach मा आएर सुरु भयो digestion, अलिअलि digest भएर गयो. Intestine मा first part of intestine is known as duodenum. Duodenum runs ahead being parallel to the stomach and forms a shape like U shape को duodenum. मान्छेको पनि त्यस्तै छ. It receives a common hepatopancreatic duct. This is important. Hepatoliver, pancreas duct. जुन चाहिँ नली छ त्यो दुईटै लिभरबाट आएको डक्ट र प्यानक्रिया छ त्यहाँनेर. प्यानक्रियाको पनि आएको डक्ट नलीबाट दुईटैको सिक्रेसन मिक्स भएर कहाँ जान्छ भन्दा ड्युडेनममा. डाइजेस्टिभ एन्जाइम आउँछ यहाँबाट. लिभर एन्ड प्यानक्रियास ब्रिङ bile and pancreatic juice respectively. Liver ले ल्याउँछ bile, okay, and pancreatic juice. So pancreatic juice मा के एन्जाइम हुन्छ हामी हेर्छौं. Okay, bile भनेको पित्त, के पित्त थैली गल ब्ल्याडर भन्छ, तर सिक्रेसन चाहिँ लिभरको स्टोरेज चाहिँ बाइलले गल ब्ल्याडरले गर्छ. र यसले चाहिँ बाइलले चाहिँ के गर्छ भन्दा इमल्सिफिकेसन अफ फ्याट. यसले चाहिँ फ्याट लाई एकदम इमल्सिफाई गर्ने. इमल्सिफिकेसन भनेको साबुनमा फ्याट हाल्दाखेरि कस्तो हुन्छ इमल्सिफिकेसन. दैट प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेसन. लो ट्रांसवर्स फोल्ड आर फर्म बाय द इंटरनल म्यूकस लाइनिंग. ओके, इलियम. ड्युडेनम मा के भयो भन्दा स्टमक पछाडी काइम जुन चाहिँ आयो, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड ड्युडेनम मा आयो. दैट ड्युडेनम रिसीव्स द secretion of liver and pancreas through the common duct known as hepatopancreatic duct. Okay, त्यसपछि एन्जाइमहरु के ल्याउँछ पछाडी छ. त्यसपछि इलियम, part of intestine. Okay, longest part of alimentary canal, enlarging posterior to join rectum. र यो चाहिँ गएर rectum लाई जोइन गर्छ. rectum भनेको चाहिँ ठुलो आन्द्रा गएर पछाडी foods undigested food store गर्ने काम गर्छ rectum ले. Internal mucous lining forms many longitudinal folds. Yo internal part of ileum has many folds to increase the surface area for absorption. It contains villi-like structure. Villi भनेको absorptive cell that absorbs the digested food. villi नै चाहिँ हैन, तर villi जस्तै फोल्डहरु भएर बसेको हुन्छ भित्र to increase the absorptive surface. Okay, ननिदाउनु है, त्यो निदाउँदै छैन होला नि. In the small intestine, digestion of food and absorption of digested food takes place. Digestion पनि हुन्छ आदि उदि. Okay, अनि absorption of the digested food also takes place. You know, digestion of the food अथवा हाम्रो जुन चाहिँ प्रोसेस छ that starts with digestion.
के सरी इन्जेक्सन, इन्जेक्सनबाट सुरु हुन्छ भित्र इन्जेक्सन भित्र लिनु, त्यसपछि डाइजेसन, त्यसपछि अब्जर्प्सन, एसिमिलेसन एन्ड इजेक्सन, यो पाँचवटा पार्ट चाहिँ जहिले पनि बिर्सिनु भएन। लियो त्यसपछि डाइजेस्ट भयो अनि बडीले अब्जर्भ गर्यो, त्यसपछि युज गर्यो एसिमिलेसन एन्ड रिमेनिङ पार्ट इज removed by the process egestion. Okay, now ileum leads to large intestine or rectum. Okay, ठुलो आन्द्रामा पठाइदिन्छ, सानो आन्द्रा, सानो आन्द्राको दुईटा भाग ड्युडेनम र इलियम। ड्युडेनममा मोस्ट पार्ट डाइजेस्ट हुन्छ, त्यसपछि इलियममा पनि डाइजेस्ट हुन्छ अनि इलियमले अब्जर्भ पनि गर्छ। आफ्टर दैट लार्ज इन्टेस्टाइन सुरु हुन्छ। लार्ज इन्टेस्टाइन इज सर्ट वाइड ट्युब। ओके, छोटो तर अलिक चौडीदार। स्ट्रेट बिहाइन्ड टु ओपन इन्टु क्लोआका। यस मैम, को आउँदैछ कि के? इंग्लिश क्लास सुरु हुनु लाग्यो। ओके ओके, आई विल एन्ड। मेरो एन्ड हुनु आट्यो, 5 मिनेट छ भन्नु सरलाई है। मैले भनिसके मैम। ओके ओके, 5 मिनेट वेट गर्नु भन्नु ल। ओके, no problem. It runs straight behind to open into cloaca by anus. Okay, cloaca by anus भनेको चाहिँ anus भन्नु त्यति मिल्दैन, यसलाई cloaca भन्नु opening. Okay, that large intestine or rectum serves for the reabsorption of water and the preparation and storage of feces. Feces means toilet, store गर्ने काम गर्छ। Cloaca, a small terminal sac-like part. Okay, cloaca means aperture from where undigested food is excreted. Okay, now digestive gland importance सकिहाल्यो मेरो पनि। liver and pancreas मैले अघि भनेको थिएँ, दुईटा छ digestive gland. liver is the largest gland of vertebrate, reddish brown color, multi-lobed, lies close to the heart and lungs. Okay, हार्ट मुटु र लंग्स को छेउमा। अहिले हामी फेरि पिक्चर एक ब्याबले दोहोऱ्याउँछ। 3 lobes are present in the liver of frog, that is right, left and median lobe. यसरी फैलिएको छ लिभर। ठुलो लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड। ओके, र राइट, लेफ्ट र मिडियन लोब छ, तीनटा लोब छ। लिभर कन्सिस्ट अफ इन्युमरेबल पोलिगोनल सेल्स दैट सिक्रेट बाइल। द मेन वर्क अफ लिभर इज टु सिक्रेट बाइल। पित्त, तितो जुन चाहिँ हुन्छ हामीले भमिट गर्दा तिता आउँछ, that is secreted by liver. It is greenish alkaline fluid that helps in emulsification of fat. Bile stored in gallbladder. Okay, common duct अघि भने मैले लिभरबाट र यता प्यानक्रियाबाट जुन चाहिँ आउँछ डक्ट आउँछ, त्यो चाहिँ मिसिन्छ ड्युडेनममा। Okay, that pours the secretion. Hepatopancreatic duct. Bile lacks any digestive ferments and only emulsifies fat. Bile को मा चाहिँ एन्जाइमहरु चाहिँ हुँदैन, तर यसले चाहिँ फ्याटलाई इमल्सिफाई गर्ने काम गर्छ। इमल्सिफिकेसन भनेको सिम्पलर बनाउने। Okay, thus liver is not a true digestive gland. Digestive gland true चाहिँ होइन लिभर हुनेछ। Pancreas is mixed gland. Mixed gland means it has ductless glands and duct also. इसको चाहिँ दुईटै। That gland which both performs the exocrine as well as endocrine function is known as pancreas gland. Mixed gland which is pancreas. Okay, इसको ठुलो हात छ डाइजेसनमा। Pancreas of frog is most branched, irregular, flattened and is yellow in color. Mesentery between stomach and duodenum. पछाडिपट्टि stomach र duodenum को ठिक्कै पछाडिपट्टि अट्याच भएर बसेको हुन्छ है। एन्डोक्राइन पार्ट इज फर्म बाय एन्डोक्राइन र एक्सोक्राइन भित्री भाग र बाहिरी भागमा। एन्डोक्राइन इंटरनल पार्ट इज नोन एज formed by the scattered cells known as isolate of Langerhans. Important okay, terms important. Inner secretory cells है खास inner isolate of Langerhans. It produces insulin hormone which is related to sugar metabolism. Carbohydrate digestion गर्नुको लागि इन्सुलिन चाहिन्छ, अरु एन्जाइमहरु पनि छ, that is done by
internal part of the pancreas. Okay. Exocrine part secretes pancreatic juice. भित्री भागले hormone secrete गर्छ, बाहिरी भागले enzyme secrete गर्छ, जुन चाहिँले both secrete गर्छ with the help of duct and without duct is known as mixed gland. Juice digestive gland अथवा enzyme र hormone दुईटैले secrete गर्दैछ एउटै gland ले भने that is known as mixed gland. This juice contains of several digestive enzymes. र digestive enzymes चाहिँ यहाँ बाहिर हुन्छ, hormone चाहिँ भित्री भागले गर्छ, enzyme चाहिँ यसले. Since pancreas lack independent duct, the pancreatic juice reaches the duodenum through the hepatopancreatic juice. आफ्नै डक्ट एक्लैको छैन, त्यसले गर्दा माथिबाट लिभरबाट आएकै डक्टमा चाहिँ जोइन गर्छ प्यानक्रिएटिक डक्टले र त्यही डक्टबाट ड्युडेनममा पास हुन्छ. ओके, फिनिश्ड. यहाँ अलिकति हेरौँ, 1 मिनट छ, 1 मिनट भए पनि हेरौँ है. डोन्ट गो एनीवेयर. यहाँ जुन चाहिँ छ प्यानक्रियास चाहिँ between mesenteric between stomach and duodenum भनेको छ यहीँनेर बसेको हुन्छ पछाडिपट्टि. चाहिँ यहाँ हेरौँ, यहाँनेर एलिमेन्ट्री क्यानल यति भयो, इसोफेगस